الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض فمن ورده فقد شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. إذن يحال بيني وبين الواردين فأقول أمتي ويقال لي إنهم قوم أحدثوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن غير بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. آمركم بالسمع والطاعة والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة فقد. آمركم بخمس بالسمع والطاعة والهجرة والجماعة والجهاد فإنه من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومضطرد من امرئ مسلم إلا بحق نفسه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم والأحاديث الشريفة ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা একদম সরাসরি আসমান থেকে তাকিয়েছেন আমাদের দিকে। তো প্রশাসন একটু বাধা দেওয়াতে ভালো হয়েছে আমাদের। দুটো ফায়দা আমি দেখতেছি আপাতত, আধ্যাত্মিক ফায়দা। একটা হলো তারা বড় ময়দান থেকে ঠেলে আমাদেরকে একদম মসজিদের পাশে নিয়ে আসছে। মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর জায়গা, আমাদের ঠিকানা মসজিদ। আর 2 নম্বর ফায়দা দেখতেছি, প্যান্ডেল না থাকার কারণে আল্লাহর রহমত ঠাস ঠাস ডাইরেক্ট আমাদের অবতীর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ। তো জায়গার সংকলন হচ্ছে না, জায়গা ছোট, মানুষ অনেক বেশি, কিন্তু আল্লাহর রহমত যখন হবে তখন অবশ্যই আল্লাহ পাক আমাদের জায়গার মতো বরকত দান করবেন, অন্তর বরকত দান করবেন আমাদের। মসজিদ থেকে তাওহীদের সূচনা হয়েছিল, ঈমানের সূচনা হয়েছিল, এবং এই মসজিদ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিহাসের প্রথম সফল রাষ্ট্রনায়ক, তিনি তার রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন মসজিদ থেকে। দাওয়াতের কাজ মসজিদ থেকে, জিহাদের কাজ মসজিদ থেকে, সালাত মসজিদ থেকে, যাকাতের বিধান বাস্তবায়ন মসজিদ থেকে। সুতরাং আমরা আক্ষেপ না করলে ভালো হবে। আমাদের কোনো আফসোস নেই যে আমরা বড় ময়দান ছেড়ে আমরা মসজিদের আঙ্গিনে ছোট ময়দানে চলে আসছি। সম্মানিত উপস্থিতি, নামটা খুব চমৎকার, ওলামায়ে দেওবন ঐক্য পরিষদ চান্দিনা। এই শব্দটার ভিতরে অনেক ইতিহাস লুকায়িত রয়েছে। এই সংগঠনের সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন চান্দিনার অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম, যারা সাংগঠনিকভাবে দ্বীনে দাওয়াতের কাজ করেন, আমি তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি। আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পর আমি এই সংগঠনের যারা দায়িত্বশীল রয়েছেন তাদের আমি সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, শুকরিয়া আদায় করছি। সাথে সাথে সরকার এবং প্রশাসনের যে সমস্ত ভাইরা আমাদের এখানে সর্বশেষ অবস্থা যতটুকু আমি জেনেছি তারা সহযোগিতা করেছেন, আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু একটা কথা আমি স্পষ্ট বলতে চাই, সেটা হলো আল্লাহর বিধানের কথা বলার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পারমিশন দেওয়া আছে, কারো পারমিশনের দরকার নেই। আমি আমাদের রাষ্ট্রের কাছে এবং আমাদের প্রশাসনের কাছে এতটুকু বলবো যে আপনারা রাজা, আমরা প্রজা, আপনারা সরকারে, আমরা জনগণে, আপনারা প্রশাসক আর আমরা প্রশাসিত। সম্পর্কটা এরকম না হয়ে বরং আমরা চাই, কোরআনের ভাষা আপনাদেরকে বলবো, উদখুলু ফিস সিলমি কাফা, পরিপূর্ণভাবে আপনারাও ইসলামের পথে চলে আসেন। আমরা আপনারা যে এক, আমাদের আল্লাহ এক, আমাদের নবী এক, আমাদের ইসলাম এক। সুতরাং আগামী দিনে চান্দিনা সহ পুরো কুমিল্লা জেলাব্যাপী আমি আশা করব, যখনই কোনো দ্বীনি মাহফিলের কথা আসবে, ইসলামের প্রশ্ন আসবে, তাওহীদের প্রশ্ন আসবে, চাই সেটা তাবলীগের প্রশ্ন হোক, চাই ওয়াজ মাহফিলের প্রশ্ন হোক, চাই কওমি মাদ্রাসার প্রশ্ন হোক, চাই আল্লাহর প্রেমে ভালোবাসায় কোনো মিছিল মিটিং হোক, আমি আশা করব সরকার প্রশাসন আমাদের সাথে তারা একাকার হয়ে যাবেন। তারা আপনারাই তো শ্রোতা আমাদের, আপনারাও প্রয়োজন কথা রাখতে পারেন। মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলার দরকার আছে কিনা? যৌতুকের বিরুদ্ধে কথা বলার দরকার আছে কিনা? সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলার দরকার আছে কিনা? সুতরাং আমরা যখন কোনো মাহফিল করি, আপনি পুলিশ, আপনি এসপি, আপনি ডিসি, আপনার অফিসে কয়জন লোক যাচ্ছে? আপনি তো জনগণের টাকায়, জনগণের অর্থে, মানুষ অসহায় নিরহ জনগণ তাদের চাঁদা দিয়ে যখন মাহফিলগুলো আয়োজন করে, আপনাদের জন্য সুযোগ হচ্ছে এই কথা মানুষকে কিছু সত্য কথা পৌঁছিয়ে দেওয়া। এজন্য আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, প্রশাসনের দায়িত্বশীলদের প্রতি, সরকার যারা রয়েছেন, আপনারাও নিজেরা কোরআন সুন্নাহ মতো চলবেন এবং জনগণকেও কোরআন সুন্নাহ মতো চলার জন্য আপনারা বলবেন। ঠিক আছে কি? ঠিক কিনা? কয়েকদিন আগে
বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষস্থানীয় কোন এক বড় দায়িত্বশীলের সাথে আমাদের কথা হয়েছিল। সেখানে কথা প্রসঙ্গ আসতেছিল পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, এবং একটা কথা কৌতুক করে আসতেছিল যে কওমি মাদ্রাসার ছেলেরা যদি পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেয় তাহলে তারা কিভাবে সেখানে পারপাসকে সার্ভ করবে, তারা কিভাবে সেখানে ভূমিকা রাখবে। উনি অনেক শিক্ষিত এবং জ্ঞানী। তিনি বলেছেন, আমার এখনো মনে আছে শব্দটা, বেশি দিন হয় না, মাত্র 2 মাস আগের কথা, যে ইসলাম একটা শব্দ আছে হুকুক, অধিকার। অধিকার, পুলিশের বিশাল কাজ জুড়ে থাকে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিটা মামলা যেগুলো থানায় রুজু হয় সবগুলো মামলা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। পুলিশ মানে হচ্ছে অধিকার সংস্থা। সুতরাং এই দিকটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জনগণের অধিকার লঙ্ঘিত না হয়ে তাদের অধিকার যেন আমরা আদায় করতে পারি। এবং আল কোরআন যেইভাবে মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন, আজ যাবৎ কোন গ্রন্থ এইভাবে মানুষের অধিকারের কথা বয়ান করতে পারেনি। সুতরাং আমি মনে করি এখানে দুটো পক্ষ নাই, এখানে আমরা সব এক জায়গার, এক দেশের বাসিন্দা, এক অঞ্চলের বাসিন্দা, এক ভাষায় কথা বলি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের সেই বিশাল পরিচয় কোরআন যে পরিচয় দিয়েছে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারিন ওয়া উনসা ওয়া জাআলনাকুম শুউবান ওয়া ক্বাবাইলা লিতাআরাফু। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নর, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থেকে, নর এবং নারী থেকে। এটাই তো আমাদের আল্লাহর সৃষ্টিতাত্ত্বিক পরিচয়। আমার ভাইয়েরা, এই অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উলামায়ে দেওবন্দ নামে। দেওবন্দ জিনিসটা আমাদের বোঝার দরকার। দেওবন্দ কোন ফেরকার নাম না, আমি দায়িত্বহীন বলছি। যারা আমরা দেওবন্দের অনুসারী বলে পরিচিত, যারা আমরা আলেম, আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে দেওবন্দ কোন বিশেষ দলের নাম নয়। কথা ঠিক কিনা? দেওবন্দ কোন বিশেষ মতবাদের নাম নয়। দেওবন্দ কি? দেওবন্দ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আদর্শ তিনি আমাদের রেখে গিয়েছেন। তিনি একটি কিতাব নিয়ে আসছিলেন, কোরআনে কারীম। এই কোরআনে কারীম তিনি প্রথমে নিজের উপর বাস্তবায়ন করেছেন। তারপরে তিনি শুধু কোরআন মতো নিজেকে তৈরি করেননি, তিনি একটি প্রজন্ম তিনি তৈরি করেছেন, কোরআনের প্রজন্ম। কিসের প্রজন্ম? কোরআনের প্রজন্ম। তাদেরকে ইতিহাস বলে সাহাবা, সাহাবা আজমাইন। কি বলে তাদেরকে? সবাই বলেন রিজওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন। বলেন সবাই রিজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম। রাসূল দুনিয়া থেকে চলে গেলেন, রেখে গেলেন প্রায় 2 লাখের কাছাকাছি সাহাবী আমাদের জন্য রেখে গেছেন। লক্ষ লক্ষ সাহাবী তিনি রাসূল আমাদের জন্য রেখে গেলেন। তারপর সাহাবায়ে কেরাম তৈরি করলেন আরেকটা জেনারেশন, প্রজন্ম। তাদেরকে বলা হয় তাবেঈন। কি বলা হয় তাদেরকে? তাবেঈন বলা হয়। তাবেঈনরা দুনিয়া থেকে চলে গেল, তারা আরেকটি প্রজন্ম রেখে গেল, আরেকটি দল রেখে গেল, তাদেরকে বলা হয় তাবে তাবেঈন বলা হয়। কি বলা হয়? 3টা দল। সাহাবা, যাদেরকে রাসূল তৈরি করে গেছেন; তাবেঈন, যাদেরকে সাহাবা তৈরি করে গেছেন; তবে তাবেঈন, যাদেরকে সাহাবাদের শিষ্য, সাহাবাদের যারা ছাত্র ছিল তারা তাদেরকে তৈরি করে গেছেন। 3টা প্রজন্ম। এই 3 প্রজন্মকে যদি সংক্ষেপে যদি বলা হয় তাহলে বলা হয় সালাফ। কি বলা হয়? সালাফ বলা হয়, সালফে সালেহীন বলা হয়। আমাদের আকীদা সালফে সালেহীনের আকীদা। আমাদের নামাজ, আমাদের সালাত সালফে সালেহীনের সালাত। আমাদের যাকাত সালফে সালেহীনের মতো। আমাদের হজ, আমাদের জিহাদ সালফে সালেহীনের মতো। আমাদের কোরআনের ব্যাখ্যা সালফে সালেহীনের মতো। আমাদের কাজ সালফে সালেহীনের মতো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বনু আব্বাসিয়া যখন ক্ষমতায় আসলো তখন অনেক ঘটনা পাল্টে গেল। শিয়াদের উত্থান হলো, মুতাজিলাদের উত্থান হলো, খারিজিদের নেমান ফেরকার উত্থান আগেও ছিল, পরবর্তীতে আরো ব্যাপক আকার লাভ করে বিভিন্ন ফিতনাগুলো। আজ পর্যন্ত
42 হিজরিতে আমরা বর্তমানে রয়েছি। 1500 বছর হয়ে গেছে। এই 1500 বছরের সময়ে অসংখ্য ফিতনা উম্মার মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের কথা আমি বিশেষ করে বলতে চাই। বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, রোহিঙ্গা, পাকিস্তান, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নেপাল এবং মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কা, এই এলাকাগুলোতে যারা মুসলমান ছিল, ইতিহাসের কারণে ইতিহাসের নানান উতরা এবং চড়াই তৈরি হলো। মুসলমান দিন থেকে দূরে সরে গেল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের আকীদা আর সাহাবাদের আকীদা রইল না। ভারতবর্ষের মুসলমানদের তাওহীদ রূপান্তরিত হলো শিরকের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে গেল, বেদাত চলে আসলো। ভারতবর্ষের মুসলমানদের যেই আমল ছিল, সেই আমলের মধ্যে অসংখ্য খারাপি এবং খেলাফে সুন্নাত কাজ প্রবেশ করল। মুসলমানদের সাথে কোরআনের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের সাথে সাহাবায়ে কেরামের আমলের সাথে দূরত্ব তৈরি হলো। ভারতবর্ষের মুসলমানরা নানান ইবাদত করে, সেই ইবাদতের সাথে সালাফের ইবাদতের সম্পর্ক নেই। ভারতবর্ষের মুসলমানরা নানান কিছু বিশ্বাস করে, সেই বিশ্বাসের সাথে সাহাবা তাবি তবে তাবিনের বিশ্বাসের সম্পর্ক নেই। মাঝখানে আরেকটা ঘটনা ঘটে গেল। কি ঘটনা ঘটে গেল? আপনারা কুমিল্লাতে আছেন, আমরা বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি, কথা ঠিক কিনা? রাসূলুল্লাহর জমানায়, সাহাবাদের জমানায় আরব থেকে কিস্তিতে করে, জাহাজে করে, সাম্পানে করে বহু সাহাবায়ে কেরাম আমাদের উপকূলীয় এলাকায় তশরিফ এনেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু মূল ভারতে, কলকাতায়, ঢাকায়, উত্তরবঙ্গে, বোম্বেতে ইসলাম কিন্তু এদিক থেকে প্রবেশ করতে পারে নাই। ইসলাম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে, ইরান থেকে প্রবেশ করেছে। আর ইরানের ইসলাম ছিল ভেজাল মার্কা, সেই আপনার শিয়াতান্ত্রিক ইসলাম, আধ্যাত্মিকতার নামে ভণ্ড আধ্যাত্মিকতার ইসলাম ছিল ইরানে, ছিল যেখানে শিরিক ছিল, মাজার পূজা ছিল, দুর্গা পূজা ছিল না, কিন্তু দরগা পূজা ছিল, অসংখ্য শিরিক ইরানে ছিল। সমস্ত শিরিক গুলো চলে আসবে ইরান থেকে ভারতবর্ষে। কথা বোঝার চেষ্টা করবেন। চান্দিনাতে যারা উলামায়ে কেরাম আছে, আমি তাদের পরিচয় দিচ্ছি, তাদের কিন্তু পরিচয় রয়েছে, তারা দেওবন্দের সন্তান। তাহলে দেখা গেল ভারতবর্ষে ইসলাম আছে, কিন্তু সেই ইসলামের সাথে 1000 বছর আগে কোরআনের ইসলামের সম্পর্ক নেই, নবুয়ত ইসলামের সম্পর্ক নেই, সাহাবা তাবি তবে তাদের ইসলামের সম্পর্ক নেই। তখন আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভারতবর্ষে একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন, একজন আল্লাহর ওলি। তার নাম হচ্ছে শেখ আহমদ সেরহেম মুজাদ্দিদ আল-ফাসানি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। ইতিহাস ধারাবাহিক বলতে গেলে একটু আবেগ বাদ দিয়ে কথাগুলো শুনতে হবে, কথা ঠিক আছে? আমাদের বড় কাজ আছে সামনে। চতুর্দিকে আমাদের শত্রুরা ঘেরাও করে ফেলেছে আমাদেরকে। জ্ঞান না থাকলে, শিক্ষা না থাকলে আমরা কিন্তু এই যুদ্ধে কিন্তু আমরা হেরে যাব। আজ বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় যেটা আঘাত আমাদেরকে করা হচ্ছে, আমাদের প্রিয় তাজদার মদিনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার ইজ্জতকে নিয়ে আজকে ছিনিমিনি খেলা করা হচ্ছে। আজকে তার বিরুদ্ধে কটূক্তি করা হচ্ছে, এবং সেটা তারা প্ল্যান মতো করছে, পরিকল্পনা মতো করছে। আমার ভাইয়েরা, সেজন্য আমি আপনাদেরকে ইতিহাসের দিকে নিয়ে যেতে চাই, যেন আপনার রাসূলুল্লাহর উম্মত, রাসূলের ইজ্জতহানি করা হচ্ছে। সেই বাংলাদেশে, ফ্রান্সে, ডেনমার্কে, ব্রিটেনে, আমেরিকায়, ভারতে, মুসলিম দেশে দেশে আজকে রাসূলের ইজ্জতহানি করা হচ্ছে। আমরা মুসলমান বসে থাকতে পারি না। আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব। সেই বিশাল জিহাদ করার জন্য প্রথম প্রস্তুতি হলো, আমাকে আগে জানতে হবে, আমার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। আমার ইতিহাস কি? আমার বাপদাদার ইতিহাস আছে, আমার RSBSPS এর খতিয়ান আছে, আমাদের এগুলো আমার জানতে হবে। কথা ঠিক কিনা?
তো ভারতবর্ষে কে আসলেন? মুজাদ্দিদ আল হোসেন রহমতুল্লাহ আলাইহি। তিনি ভারতবর্ষে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তার সামনে তিনটা পন্থা ছিল। একটা হলো তদানীন্তন সময়ে মুঘল আমলে ঘরে ঘরে শিরিক, ঘরে ঘরে দুর্গা পূজা, ঘরে ঘরে বেদাত, ঘরে ঘরে অন্যায় অনাচার ছিল। তিনি চাইলে নীরব থাকতে পারতেন। আর একটা ছিল, তিনি চাইলে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ তিনি করতে পারতেন, লড়াই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কি করলেন? তিনি সরাসরি সেই সময়ের মোগল আমলের জালিম সরকার যারা ছিল তাদের সাথে তিনি আলোচনা শুরু করলেন, ডায়লগ শুরু করলেন। সরাসরি সরকারকে তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, তার তাওহীদের দাওয়াতের ফলে ভারতবর্ষে হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফাতুল মুসলিমিনের জন্ম হলো বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। 50 বছর তিনি ভারতে তিনি শাসন চালিয়েছেন, ইসলামের শাসন। আজকের এই মাহফিল শুধু মাহফিলের জন্য মাহফিল নয়। আমি আশা করব চান্দিনা উলামায়ে দেওবন্দের কাছে আজকের এই মাহফিল থেকে আবার সেই মুজাদ্দিদ আল হোসাইনির কাফেলা তৈরি হবে, বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের আবার সেই কাফেলা তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ। আরেকজন আওরঙ্গজেব আলমগীর তৈরি হবেন, যিনি পুরো ভারতবর্ষকে গজওয়াতুল হিন্দের মাধ্যমে তিনি আবার তাওহীদের কলেমাকে তিনি পথকে তিনি আবার উড়িয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ। সেই তাওহীদের পতাকা ইনসাফের পতাকা হবে। তো আমার ভাইরা, বাদশাহ আলমগীর ক্ষমতায় ছিলেন 50 বছর। তারপর আসলো ব্রিটিশরা, চলে আসলো ব্রিটিশ। সব কিছু দুলিশাত হয়ে গেল, পুরো ভারতবর্ষ চলে গেল ব্রিটিশদের হাতে। ইসলাম যা টুটাপোটা ছিল সবটুকু বিলুপ্ত হয়ে গেল রাজনৈতিক ভাবে। এখন মুজাদ্দিদ আল হোসাইনির মতো বড় বড় পীর আমাদের নেই, আওরঙ্গজেব আলমগীরের মতো কোন বাদশাহ মুসলমানদের সাথে নেই। মুসলমানরা অভিভাবক হারা হয়ে গেল। সেই কঠিন সময়ে ভারতবর্ষে আল্লাহ পাক আরেকজন মুজাদ্দিদকে পাঠিয়ে দিলেন, যার নাম হচ্ছে সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। সেই সৈয়দ আহমদ শহীদের ডান হাত ছিলেন ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি। তারা এই নাফ নদী থেকে, আরকানের নাফ নদী থেকে শুরু করে আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত তারা একসাথে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তারা জিহাদ করলেন। আরেকদিকে মুসলমানদের ঘরে ঘরে চান্দিনা বলেন, কুমিল্লা বলেন, টেকনাফ বলেন, তেতুলিয়া বলেন, নোয়াখালী বলেন, ফেনী বলেন, ঢাকা বলেন, খুলনা বলেন, সিলেট বলেন, পাবনা বলেন, তারা পুরো ভারতবর্ষে বঙ্গ অঞ্চলে তারা একদিকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তারা জিহাদ করতে লাগলেন, আরেকদিকে মুসলমানদের ঘরে ঘরে তারা তাওহীদের দাওয়াত দিতে লাগলেন, সুন্নতের দাওয়াত দিতে লাগলেন। আলহামদুলিল্লাহ, এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে মিরসরাইয়ে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি বালাকোটের জিহাদের সেই সমস্ত মুজাহিদদের কবর এখনো বাংলাদেশে রয়েছে। তারা দীর্ঘ 100 বছর পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তারা জিহাদ করলেন। কিন্তু একদিকে তাদের কাছে ছিল গ্রাম্য বন্দুক, অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ছিল সেই সময়ে বড় বড় গোলা বারুদ। সেই যুদ্ধে তারা টিকতে পারেননি। এবং আরেকটা সমস্যা তৈরি হলো, সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি চক্রান্তের মাধ্যমে বালাকোটে তাকে শহীদ করে দেওয়া হলো। এরপরে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনা থেকে সমস্ত মুসলমানরা শিক্ষা নেবেন। তখন সালাফি হানাফি নামে মুসলমানদের ঘরে ঘরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আগে মুসলমানের বন্দুকের নল, মুসলমানদের হামলার টার্গেট ছিল দখলদার ব্রিটিশ সরকার, ছিল মুসলমানদের লক্ষ্যবস্তু। এখন মুসলমানরা হানাফি সালাফি পরস্পরের বিরুদ্ধে তারা লড়াই লিপ্ত হয়ে গেল। এইভাবে 100 বছরের জিহাদের সংগ্রাম, 100 বছরের তাওহীদের লড়াই, 100 বছরের দাওয়াতের সেই জিহাদ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেল। মোটামুটি সেটা বেশি একটা সফল হতে পারেনি। সেই ব্যর্থতার সময় ওলামায়ে দেওবন্দ চিন্তা করলেন ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে
আমরা এইভাবে কাফেরদের বন্দুকের নলে আমরা এইভাবে ছেড়ে দিতে পারি না। এই দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যারা, কাসেম নানুতুবি, রশিদ আহমদ গঙ্গোহী, হাফেজ জামিল শহীদ এবং তাদের ছাত্রদের মধ্যে মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি সহ বিশাল এক কাফেলা ছিল, জিহাদি কাফেলা ছিল। তারা চিন্তা করলেন আমরা ব্রিটিশের সাথে যুদ্ধে হেরে গেলাম, কিন্তু কৌশলে তাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করতে হবে। তখন তারা কি করলেন, দেওবন্দের গ্রামে তারা একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। তারা বলতে লাগলেন শুধু ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে পারা যাবে না, বরং মুসলমানদেরকে নতুন করে আমার আকীদার দরস দিতে হবে, বিশ্বাসের দরস দিতে হবে, ঈমানের সবক দিতে হবে, ইলম শিক্ষা দিতে হবে, কোরআন শিক্ষা দিতে হবে, হাদিস শিক্ষা দিতে হবে, তাওহীদ শিক্ষা দিতে হবে। তার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তারা কয়েকটা মূলনীতি তারা তৈরি করলেন। একটি মূলনীতি হলো তাওহীদ খালেস, তাওহীদ খালেস এবং তাওহীদ এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, যে সার্বভৌমত্বের সামনে কোন বান্দা, কোন মানুষের, কোন দেশের, কোন বিশ্বশক্তির কারো কোন আইনকে, কোন মতবাদকে সেখানে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, আশ্রয় দেওয়া হবে না। একমাত্র আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সাংবিধানিক ক্ষমতা, আল্লাহর সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এটা ছিল তাদের তাওহীদের প্রথম সবক। 2 নম্বর তাদের মূলনীতি ছিল ইত্তেবাই সুন্নাত। আমরা আমাদের জীবনে, রাসূল তার জীবনে যতগুলো কাজ করেছেন, রাসূল শুধু দাওয়াতের কাজ করেন নাই, রাসূল শুধু জিহাদের কাজ করেন নাই, রাসূল শুধু ইলমের কাজ করেন নাই, রাসূল শুধু খানকা শুধু করেন নাই, রাসূল যেইভাবে মদিনার মসজিদে ইলমের চর্চা করেছেন, রাসূল মদিনার মসজিদে খানকা চর্চা করেছেন, তাসাউফ চর্চা করেছেন, ইলমের চর্চা করেছেন, ঈমানের চর্চা করেছেন, রাসূল বদরের ময়দানে, তবুকের ময়দানে, খন্দকের ময়দানে জিহাদের চর্চা করেছেন। রাসূল রাতের বেলায় ইয়া আইয়ুহাল মুযাম্মিল কুমিল লাইলা ইল্লা কালিলা নিসফাহু আও ইনকুস মিনহু কালিলা আও জিদ আলাইহি ওয়া রাত্তিলিল কুরআনা তারতিলা। আমাদের প্রিয় নবীজি রাতের অন্ধকারে তার মহান প্রেমিকের দরবারে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা, রাতের পর রাত তিনি জাগ্রত থেকে আল্লাহকে রাজি করার চেষ্টা করতেন। আর দিনের বেলায় তিনি দাওয়াতের সফরে, জিহাদের সফরে নিজেকে তিনি বিলীন করে দিতেন। ইন্নালাকা ফিন নাহারি সাবহান তাওয়ীলা। দেওবন্দ রাসূল ছিল ওই নবীর আদর্শকে তার জীবনে যতগুলো কাজ করেছেন, দাওয়াতের কাজ, সুন্নাহর কাজ, ইবাদতের কাজ, জিহাদের কাজ, সবকিছু রাসূলুল্লাহর সমস্ত কাজকে আবার চিন্তা করা হবে, রাসূলকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হবে। এটা ছিল দেওবন্দের দ্বিতীয় মূলনীতি। তৃতীয় মূলনীতি ছিল তাআল্লুক মা আল্লাহ, আল্লাহর সাথে গভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, যেটাকে আমরা খানকার কথা আমরা বলে থাকি অনেক সময়। 4 নম্বর দেওবন্দের মূলনীতি ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেখানে মোদির মতো বেয়াদব রয়েছে, ট্রাম্পের মতো বদমাইশ যেখানে রয়েছে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোর মতো গাদ্দার যেখানে রয়েছে, সেখানে শুধু আসসালামু আলাইকুমের কথা বললে সেখানে হবে না, আল কোরআনের কথা বললে সেখানে হবে না। লাঠির জবাব লাঠি দিতে হবে, অস্ত্রের জবাব অস্ত্র দিতে হবে। এই কাফের শক্তির বিরুদ্ধে, বিশ্ব কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে, ভারতের শক্তির বিরুদ্ধে। আজকে ফিলিস্তিনে মুসলমানদের প্রচুর কাটা করতেছে, কথা ঠিক কিনা? মায়ানমারে মুসলমানদেরকে মারছে। তখন ওলামায়ে দেওবন্দ তারা বললেন এই কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে, কাফের শক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর কালিমাকে পুরো বিশ্ব বিজয় করার জন্য জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এই দেওবন্দের ৪র্থতম মূলনীতি ছিল। কয় নম্বর মূলনীতি? 4 নম্বর মূলনীতি। আমাদের দেশে অনেকে জিহাদের কথা বললে ভয় পেয়ে যায়, ঠিক আছে? এখানে আস্তে আস্তে আমাকে বলি বলতে হারুন সাহেব কোন জিহাদি বয়ান করা আবার জানি কে হয়ে যায়, ঠিক আছে? আমরা মিসকিন না, আমরা কি না? ফকির মিসকিন না, আমরা কি না রে? মিসকিন না। আমাদের লড়াই বাংলাদেশের ওই ৭১ টিভির মতো ফকির মিসকিনের সাথে আমাদের কোনো বেশি একটা কি নাই, বুঝাপড়া নাই। ওগুলোর তো থুতু মারলে থুতুতে গলে যাবে, কথা ঠিক না? একজনে বলছে পেশাব করলে বেশি যাবে, আমি এটা বললাম না। বাংলাদেশে
আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তোদেরকে এখান থেকে, তোদের জন্য আমাদেরকে ইটপাট করে ব্যবহার করার দরকার নেই। লাখ লাখ নবী প্রেমিক তোদেরকে ঘৃণা করে অন্তর থেকে, এটাই তোদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের লড়াই হবে, জিহাদ হবে, যুদ্ধ হবে। তোদের দিল্লিতে বসে আছে তোদের বাবু, তাদের সাথে হবে বোঝাপড়া আমাদের। তোদের দাদারা বসে আছে ওই ইসরায়েলের তেল আবিবে, তার সাথে আমাদের বোঝাপড়া হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা তোদেরকে দুটা থুতু মারে ছেড়ে দিব, কিন্তু তোদের গুরু ফ্রান্সের ম্যাক্রো তাকে ছাড় দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। তোমরা আমার নবীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছো, আমরা তোমাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলবো ইনশাআল্লাহ। তোমাদের মূল্যবোধকে, তোমাদের আইডিওলজিকে, তোমাদের বিশ্বাসকে, তোমাদের মতবাদকে, তোমাদের ফরাসি বিপ্লবকে ফ্রান্সের মাটিতে খবর রচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। কথা ঠিক কিনা? এই জন্য বাংলাদেশে ভিতরে আমাদের কোনো কি নাই, সশস্ত্র লড়াই নাই। কথায় কথায় জঙ্গিবাদ বলে। প্রশাসনকে বলবো উস্কানিতে কান দিবেন না, উস্কানিতে কান দিবেন না। অনেক সময় এক পক্ষ উস্কানি মারেন সরকারের সাথে জনগণকে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। কথা ঠিক কিনা? এই নাস্তিকদের কাজ হলো, যারা নাস্তিক মোরতাদ তাদের কাজ হলো সরকারের সাথে জনগণের সাথে কি করে দেওয়া, লাগিয়ে দেওয়া। সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে। কথা ঠিক কিনা? আমরা নবী প্রেমিক, আমরা চাই নবীর আদর্শকে এই জমিনে বাস্তবায়ন করার জন্য যেইভাবে ওলামায়ে দেওবন্দ তাদের মিশনকে আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, মিশনকে বাস্তবায়ন করার জন্য। আমরা সব নবী প্রেমিক কিনা? আমরা সবাই। কয়েকদিন আগে ফ্রান্সের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র হয়েছে। আমরা মনে করি এগুলো ভালো আলামত। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তার হাবিবের ইজ্জতকে পুরো ফ্রান্সের মাটিতে শুধু নয়, সমস্ত ইউরোপ আমেরিকাতে ইনশাআল্লাহ আমার নবীর ইজ্জতের পতাকা পথ উঠবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আমরা বাংলাদেশের গরিব মুসলমান, আমরা কি করতে পারি? আমরা শুধু আল্লাহকে আকাশে, আল্লাহ আসমান উপর থেকে আল্লাহ আমাদের কথা শুনতেছেন, আমরা শুধু এতটুকু আল্লাহকে জানিয়ে দিতে পারি, হে আল্লাহ, তোমার শত্রুরা তোমার নবীকে গালি দিয়েছে, আমরা তোমার নবীকে সেই গালি দেওয়ার সেই প্রতিশোধ দিতে পারবো না, কিন্তু নবীর প্রতি যে ভালোবাসা সেটা স্লোগান দিয়ে আমরা তার পক্ষে আমরা অবস্থান ঘোষণা করতে পারবো। এই জন্য আজকের মাহফিলে একটু নবীর প্রেম দেখাতে পারবেন তো সবাই? হ্যাঁ, আমরা সবাই নবী প্রেমিক। কথা ঠিক কিনা? প্রশাসনে যারা আছেন, আওয়ামী লীগে যারা আছেন, বিএনপিতে যারা আছেন, হেফাজত ইসলামে যারা আছেন, হানাফি, সালাফি, দেওবন্দি, বেরেলভি, বেদাতি, সুন্নি, সবাই তো নবীর প্রেমিক। কথা ঠিক কিনা? এই একটা জায়গাতে আমরা পুরো বাঙালি মুসলমান আমরা এক, আমরা ঐক্যবদ্ধ ইনশাআল্লাহ। এই জন্য নবী প্রেমিকের প্রমাণ রাখতে হলে আমার ব্যক্তি জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে নবীর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমি আজকে চেয়েছিলাম আমাদের মেহমান হয়তো চলে আসছেন, রসুল কোরআনের আলোকে রসুলের সিরত নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এর আগে আমি হয়তো এসে আলোচনার সুযোগ নেই, পরবর্তী বক্তাদের অনুরোধ করবো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরত নিয়ে, তার জীবন কর্ম নিয়ে আমরা যেন আলোচনা করি। ইউটিউবে আমার বক্তব্যগুলো পাবেন। আমি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এবং গত বছর আমি কিছু আলোচনা করেছিলাম। রাসূলুল্লাহর জীবনী পাবেন, কোথায় পাবেন? সিরতের গ্রন্থে পাবেন, পাবেন কিনা? ইতিহাসের গ্রন্থে পাবেন, হাদিসে পাবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহর জীবনী আমরা শুনতে চাই কার মুখে? মহান আল্লাহর মুখে। কথা ঠিক কিনা? এই জন্য আমি একটা আয়াত এখানে পড়েছিলাম, এগুলো বলে শেষ করে দিচ্ছি। তাহা মা আনজালনা আলাইকাল কুরআন লিতাশকা ইল্লা তাযকিরাতান লিমান ইয়াখশা। কে বলতেছেন? আল্লাহ তার প্রিয় হাবিবকে মহব্বত করে বলতেছেন, তাহা, হে আমার প্রিয় তাহা। আল্লাহ তার রাসূলকে বলতেছেন ইয়াসিন। কি বলতেছেন? ইয়াসিন। আল্লাহ তার প্রিয় হাবিবকে বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল মুদাসসির, ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল। সুবহানাল্লাহ, মহান আল্লাহর ভাষায় আমরা নবীজিকে এইভাবে স্মরণ করব। আমার ভাইরা, আমি আলোচনা শেষ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি এখন স্লোগান দিব নবীর পক্ষে। কার পক্ষে? নবীর পক্ষে। আমি বলবো নবী জুড়া, নবী জুড়া। সবাই বলবেন মুহাম্মাদুন মুহাম্মাদুন। বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ আজিজ?
নবীজুনা 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 শফিউনা শফিউনা হাবিবুনা হাবিবুনা উসওয়াতুনা উসওয়াতুনা কায়েদুনা কায়েদুনা ইমামুনা ইমামুনা। কথা ঠিক কিনা? আমাদের ইমামকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাদের ইমামকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের জন্য সুপারিশ কে করবে? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের রাহবরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাক এই নবীর জন্য মরার তৌফিক দান করুন, এই নবীর জন্য বাঁচার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।